Hello friends, welcome to English classroom. We have been discussing a poem in 9th standard. Okay dears, what's the name of the poem? That is Song of the Rain. Who is the poet? Khalil Gibran. Who is the speaker? The rain is the speaker. And what does it say? എന്താണ് ഇതിന് പറയുന്നത്? It says about itself. What's the theme of the poem? എന്താ അതിന്റെ തീം? It is about heavenly beauty of the rain or rain's love for earth. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കണേ. ഒരു സ്വർഗീയമായ ആ ഒരു സൗന്ദര്യമാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യമായ സൗന്ദര്യമാവാം, അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിനിന് മഴക്ക് ഭൂമിയോടുള്ള സ്നേഹമാവാം. റൈറ്റ്. Now you know we have discussed 5 stanzas. Let us see what's there in those stanzas. Song of the Rain is included in Khalil Gibran's famous collection of poems, Tears and Laughter. It is about heavenly beauty of the rain or rain's love for earth. The rain says it falls from heaven in the form of silver threads thrown down on earth to adorn fields and valleys. Then it converts itself to the plucked pearls of a star crown to be decorated the gardens on earth. The rain comes down as showers of pleasure and joy for everyone and everything. It makes the hills laugh, the flowers rejoice, and all things feel elated. Rain, a messenger of mercy in the poet's imagination, connects the fields with the clouds high up in the sky. Raindrops quench the thirst of the earth and cure the ailment of the clouds by releasing water from heavily moisture-laden clouds. The deafening voice of thunder announces the arrival of the rain on earth. The rainbow with its 7 different colors appears across the blue sky after the clouds disappear, declaring the departure of the rain from the earth. It is like an earthly life that begins at the feet of the elements and ends with death. Here we have stopped. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. മാത്രമല്ല ആ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി poetic device was discussed. Then ഓരോ poetic device നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now, shall we move on to the next stanzas? See, please read with me. I emerge from the heart of the sea, soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. I touch gently at the windows with my soft fingers, and by announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. Very touching lines. Okay, shall we read once again? I emerge from the heart of the sea, soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. Okay, dears? I think you might have read with me. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay. Now, I think you know some ideas too. Let us see some ideas. Where does the sea emerge from? Where does the rain emerge from? എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? It emerges from the heart of the sea, you know. And what does it soar with? എന്തിന്റെ കൂടെയാണത് ഉയർന്നു പറക്കുക? It soars with the breeze. Then when does it come down? എപ്പോഴാണ് താഴോട്ട് വരിക? When it sees a field in need, a parched field is seen, it will come down. And what does it do? That embraces the flowers and the trees in a million little ways. Okay, yes.
Then what does it do then? It touches gently at the windows with its soft fingers. What's its announcement? Its announcement is a welcome song. Can all hear it? Yes. Can all understand it? No. Only the sensitive can understand. Okay, dears. ഇംഗ്ലീഷിലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ്, അത് മനസ്സിലാവും. Right? Okay. Shall we read the stanza silently once again? Okay, read it please. Yeah, I think you got it. Now shall we try to paraphrase it? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കല്ലേ. The rain emerges from the heart of the sea and soars with the breeze. When it sees a field in need, a patch ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡ് കാണുമ്പോൾ, it descends and embraces the flowers and the trees in many different ways. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നേരെ ആശയം പറഞ്ഞോളൂ. Then it touches gently at the windows with its soft fingers and it says its announcement is a welcome song. Everyone welcomes it and all can hear that announcement, but only the sensitive can understand. Okay dears, കുറച്ചുകൂടി ആശയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Now these are the questions in the assignment. You know, to write the answers for the questions from 5 to 11. We have discussed it, or we have already discussed it, so I am not taking too much time. You can read it and you can write the answers too. After that you check the answers here, right? Okay dears, the first question is, comment on the expression when I cry the hills laugh. Sixth one, how does the rain act as a messenger of mercy? Seventh one, in what sense are the cloud and the field lovers? Next one, woe the world cry and humble imply. Ninth, who are the thirsty and the sick ones described in the fourth stanza. Next one, and like earthly life, explain the comparison. Last one, and what a silver threads is an example of a first person narration. ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയത്ത് പറയാത്തത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, പറയുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഐ വി ആണ്. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് യു ആണ്. തേർഡ് പേഴ്സൺ രണ്ടും അല്ലാത്തതാണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഒരാൾ. അതറിയാലോ, ഐ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എഴുതാനാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. Let us see the answers. When the rain falls, the hills become cheerful and it gives them life. The word cry suggests that when it rains heavily on the hills, the echo of the rain sounds like the laughter of the hills. Clear ആണല്ലോ, ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേരം കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. The rain quenches the thirst of the field by watering them and cures the ailment of the clouds by releasing the droplets from the heavily moisture-laden clouds. When it rains, the clouds burst and they feel relieved. The field refers to the earth, the clouds refers to heaven. Fields love the clouds that bring rain to them, which is needed for their survival. The field waits for the rain to come like a lover waiting for his beloved. Next state, the cry implies that it means rains heavily on the hills. Humble implies that it falls moderately. അതായത് ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മഴയാണ്, ഹംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിതമായ മഴയാണ്, വല്ലാത്ത ഹെവി അല്ലാത്ത മഴയാണ്. Fields are the thirsty ones and the clouds are the sick ones. Fields are dry while it waits for the rain. The clouds are heavily laden with water vapor. Clear ആണല്ലോ അതൊക്കെ. Both the rain and the earthly life are similar as both of them are born out of the elements of nature and they both will meet with death. പറയുന്നതാണ്, കരിവാസ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്താണ്. And beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar by the daughter Dawn. Here see I, first person കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ അല്ല. Now let us discuss the poem in detail. രണ്ട് സ്റ്റാൻസ് കൂടെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. I emerge from the heart of the sea, soon with the breeze.
when I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. See the word emerge. What's the meaning? Emerge, come out of. Soar means fly upwards or high in the sky. ഉയർന്ന് പറക്കുന്നതിനാണ് സോർ എന്ന് പറയാം. ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പുറത്തേക്ക് വരിക, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം. അതേപോലെ ഇംബ്രൈസ് മീൻസ് ഹഗ്, ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റും, വിളിച്ച് പറയും. I emerge from the heart of the sea. Where does the rain emerge from? It emerges from the heart of the sea. കടലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് റെയിൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, മഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഉണ്ടായിരുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? Then what does it do? It soars with the breeze. അത് കാറ്റിനോട് കൂടെ, ഇളം തെന്നലോട് കൂടെ ഉയർന്ന് പറക്കും. അറിയാലോ? When I see a field in need, when the rain sees a field in need, a dry field, a parched field, ഒരു ഉണങ്ങി വരണ്ട ഒരു ഏത് കാണുമ്പോൾ, ഫീൽഡ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ഡ്രൈ ഫീൽഡാണ്, പാച്ച്ഡ് ഫീൽഡാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ it descends, it comes down, താഴോട്ട് വരും. And embraces and hugs the flowers and the trees in million little ways. ലക്ഷക്കണക്കിന് രീതികളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? പൂക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളെയും ആലിംഗനം ചെയ്യും. റെഡി അല്ലേ? ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി, ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഒക്കെ ആവാം. മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മക്കളെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഷോസ് ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് റെയിൻ. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ വേപ്പർ റൈസസ് ടു ദ സ്കൈ. ആദ്യം പിന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇവാപറേഷനിലൂടെ മുകളിലോട്ട് പോവുക ചെയ്യുക, പിന്നെ സീന്ന് കടലിൽ നിന്ന്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ബ്രീസ്. പിന്നെ കാറ്റാണ് അതിനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ. ദെൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ്. പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലൗഡായി മാറും, മേഘങ്ങളായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ആ മേഘം എന്ത് ചെയ്യും? ആ തണുത്തുറയുമ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വീഴും. ആ സൈക്കിളാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നുകൂടി, ഐ ഇമേജ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സീ. കടലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറപ്പെടുന്നു, പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. സോ വിത്ത് എ ബ്രീസ്, കാറ്റിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉയർന്ന് പറക്കുന്നു. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and trees in million little ways. എന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വയലിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ താഴോട്ട് വന്ന് പൂക്കളെയും മരങ്ങളെയും ലക്ഷക്കണക്കിന്, മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ പറയുമ്പോൾ 1000, 10,000 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മില്യനാ പറയാം. മില്യൺ, ട്രില്യൺ, ബില്യൺ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. റെഡിയല്ലേ? മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വരി നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരും. ദ ട്രീസ് ഇൻ എ മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈവിധ്യമായ രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അതിശയോക്തിയുണ്ട്, എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയല് ഹൈപ്പർബലി എന്നാണ്. ഐ ഡിസെൻഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രേസ് ഒക്കെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, ബാക്കിയാണ് നമുക്കറിയാം. ദ മില്യൺ ലിറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. മില്യൺ ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ട്, ലിറ്റിൽ ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ട്, ഈ രണ്ട് സൗണ്ടുകളും നമുക്കത് സിമിലർ സൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? അസ്നൻസ് എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം അത്. ഓക്കെ ആണല്ല? കൂടുതൽ ഉദാഹരണം പിന്നെ കാണാം. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് കാണാവുന്ന കൂടി. സി ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം, എഴുതിയെടുക്കാത്ത ആളുകൾ. The rain says it comes out of the sea and moves around with the breeze. When it sees a field in need, it descends and falls on flowers and trees. നമുക്കറിയാലോ അതൊക്കെ, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. കടലിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അത് പിന്നെ കാറ്റിനോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ ഒരു വയൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വയല് ആവശ്യമായ വയലിനെ കാണുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് അത് പൂക്കളുടെയും അതുപോലെ മരത്തിന്റെയും മുകളിലോട്ട് വീഴും. അതറിയാലോ. ഇത് റെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബോൺ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്, എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റൈസസ് ഫ്രം ദ സീ ഇൻ ദ വേപ്പറസ് ഫോം. അത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ആൻഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഹെവൻവാർഡ് ബൈ ബ്രീസ്. മുകളിലോട്ട് കാറ്റ കൊണ്ടുപോകുന്നേക്കറിയാം. From the sky to always waits and watches to fall back on earth according to the needs of the field. വയലുകളുടെ അവസ്ഥനനുസരിച്ച് താഴോട്ട് വരാൻ കാത്തു നോക്കും. നമുക്കറിയാലോ, കാരണം അതിന്റെ ഉണ്ടായത് ഭൂമിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? The field in need is dry parched summer field
that awaits rain. അതാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആവശ്യ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ വീണ്ടുകേറിയ ഏതാണ് വേനൽക്കാല വയലുകളാണ്, മഴ കാത്തു നിൽക്കുന്ന. When after a long time it falls, it hugs flowers and trees in million words, expressing its love for them. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ അത് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും അത് ആലിംഗനം ചെയ്യും. Rain falls down in various ways. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ വേവ്സ് കൊണ്ട് എന്തെന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. All the million drops that falls down are different in size, speed, pitch, length and many other qualities. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, the parched field or dry field, you can see vapors, sea and vapors, soar in the sky. Embrace, a father is embracing his son, or a son is embracing his father, right? You can see vapors and somewhat parched like a field, trees, and then flowers. Then let us move on to the next stanza. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. Serious, only one word is there, unfamiliar word. See, this is the window, trees, you can see it. Now see, field is there. Sensitive means able to feel or perceive. കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, what does rain do? It touches gently at the windows with its soft fingers. അതിന് നിർമ്മലമായ വിരലുകളെ കൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ജനലുകളിൽ മെല്ലെ തൊടും. റെഡിയല്ലേ? And my announcement is a welcome song. അത് വരുന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്താണ്? ഒരു സ്വാഗതഗാനാണ്. All can hear, അതിന്റെ സൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും, but only sensitive can understand. പക്ഷേ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇവിടെ നല്ല പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അവസാനം വരുന്നുണ്ടോ ഓരോ നിർത്തി പറയാത്തത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. റെയിനിന്റെ ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും അതിലൊരു മ്യൂസിക് കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ എന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും ആരും ആലോചിക്കൂല. അതിന്റെ ഡിവൈൻ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹെവൻലി ബ്യൂട്ടി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ we must be sensitive, right? Yes. Okay, now we have seen all these things. See the paraphrasing. The rain says it falls on the window softly and every being welcomes its arrival. Clear ആണല്ലോ? പതുക്കെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക? വിൻഡോമിലേക്ക് വീഴുക. എല്ലാവരും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. All can hear its fall, but only the sensitive can understand it. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അല്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അത് ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ. റെഡിയല്ലേ? The rain's droplet trickle down the window pane softly. Her falling is welcomed by all. ഇത് കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ല. It feels for common people to be a seasonal phenomenon. സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങനെ കാണുള്ളൂ, ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രതിഭാസം. But for sensitive people it is a messenger of pure love from heaven. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സെൻസിറ്റീവ് ആവണം. അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ, പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. The poet believes that the wonderful beauty of rain can be enjoyed only by those who have passionate love for nature's phenomenon. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. Rain falls on everyone alike, but beauty is discovered only by those who love it. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? The word touch in the first line is a personification. Touch മനസ്സിനാ ചെയ്യുക വിരലുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് personification ആണ്. The rain says it touches the windows like a person who does so. ആളുകളെ പോലെ തന്നെ അത് തൊടും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Clearly, yes. I think it is explained very well. I think you have got it right. Yes. Now you see the practical devices. Personification. I descend and embrace the flesh. കുറെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിച്ച് എന്താ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാതെ. അതായത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഐ ഡിസെൻഡ് ആൻഡ് എംബ്രേസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്.
താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് പൂക്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ഐ ടച്ച് ജെന്റലി അറ്റ് ദ വിൻഡോ. ടച്ച് നേരത്തെ വന്നിരുന്ന തണ്ടർ ഡിക്ലെയർസും റെയിൻബോ അനൗൺസിസ് ഇതൊക്കെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും. Now simile, I am like earthly life. നേരത്തെ വന്നതാണ്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. Metaphor, my announcement is a welcome song. അനൗൺസ്മെന്റ് വെൽക്കം സോങ് ആണ്, രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു. സിമിലി ആവുമ്പോൾ ഉപമയാണ്, നമുക്കറിയാം ഒന്നിനൊന്നോട് സാഹസിച്ച് 4 ഉപമയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നാണ്, വർണ്ണത്തിന് അവർണ്ണത്തോട് അഭേദം ചെലുത്ത രൂപകം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പറയാം. രണ്ടും ഒന്നാണ് പറയുന്നതാണ് ഏത്, പിന്നെ രൂപകം. റെഡി അല്ലേ? അനൗൺസ്മെന്റ് വെൽക്കം സോങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏത്, രൂപകം. അറിയാലോ, അലിട്രേഷൻ വിൻഡോസ് വിത്ത് എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അസനൻസ് ആണ് മില്യർ ലിറ്റിൽ, റൈറ്റ്. പിന്നെ ഹൈപ്പർബലിയാണ് ട്രീസ് ഇൻ എ മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേസ്. വളരെ ഹൈപ്പർബലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എക്സാജറേഷൻ ആണ്, അതിശയോക്തിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, പിന്നെ ഹൈപ്പർബലി എന്ന് പറയാം. ഐ സോ മില്യൺ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് പോലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 10,000 അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ്, 10,000 കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, പിന്നെ ഹൈപ്പർബലി എന്ന് പറയാം. ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്, ദ വോയിസ് ഓഫ് തണ്ടർ, വെൽക്കം സോങ്. നെക്സ്റ്റ് tactile image, I touch gently at the windows with my soft fingers. I descend and embrace the flowers. ഞാൻ ഈ തരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഒതന്റിക്കായ സംഗതികളാണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക, എഴുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. വിഷ്വൽ ഇമേജ്, ഐ ഡിസെൻഡ് ആൻഡ് എംബ്രേസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. നമ്മളെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ രൂപം കാണാൻ പറ്റും, റെയിൻബോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. യെസ്. മ്യൂസിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ്, അതായത് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, സൗണ്ട് വെർബൽ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, ചർച്ച വന്നതാണ്. അലിട്രേഷൻ ആണ് ഒന്ന്, റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ട്രൈ, ടു, സേഫ് സൗണ്ട്, പേഴ്സ് പ്ലക്ഡ്, ഡോട്ടർ ഡോൺ. അറിയാലോ, തലക്കൽ ഒരേ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ്. നമുക്ക് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ സൗണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, നോട്ട് ദ ലെറ്റർ. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ലെറ്റർ അല്ല പ്രശ്നം, സൗണ്ടാണ് തെറ്റാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ അസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വൊവൽസ്. സാധാരണ ഇത് തലക്കലല്ലാതെ വൊവൽ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെന്ന് പറയാ, അസനൻസ് എന്ന് പറയാം. മാഡ്, ആസ് എ ഹാറ്റർ, എന്നുള്ള സൗണ്ട് രണ്ടിലും വന്നു, അതൊരു ഡിഫ്തോങ് ആണ്, തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കിയാൽ. ടൈം, മൈൻഡ്, ഐ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അതേപോലെ ത്രെഡ്, ഹാവൻ, ഈ രണ്ട് സൗണ്ട്, ഹാവൻ സൗണ്ട്. കൺസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന കൺസണന്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, കൺസണൻസ് എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ്, ഓഡ്സ്, എൻസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. സ്ട്രക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് അവസാന സൗണ്ട്. ഓൾറെഡി അല്ലേ? ഇനി ഇതൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ വരാം, ഒരേ സാധനത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ടാവാം, നോക്കിട്ടോ. ടൈം ആൻഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലിട്രേഷനുമാണ്, അസനൻസ് ആണ്. ഐ, തിക്, തിൻ, അസനൻസ് ആണ്, അലിട്രേഷൻ ആണ്. ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഡിൽ രണ്ടുമാണ്. അലിട്രേഷനും കൺസണൻസിനും ഒപ്പം എഴുതാനാണ് ക്രിസ്, റോസ്, ക്രിസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, a doom of a dream. നോക്ക്, അതേപോലെ ക്ലിയർ ആയാലും മക്കളെ. ഇതുപോലെ ഞാൻ തന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതി ചെറിയൊരു കവിത സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കവിത എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തരില്ല, ഈസിയാണ്. Now the next exercise, there are some examples. You have to categorize them or put them into columns after checking whether it is hyperbole or metaphor. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഹൈപ്പർബലി മെറ്റഫോർ ഒക്കെ തിരിച്ചെഴുതണം. I am so hungry, I could eat a horse. നിങ്ങൾക്കറിയത്. Life is a highway, he is running faster than the wind. She is as old as the hills, her eyes were diamonds. മെറ്റഫോർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സാധനം ഒന്നാണ് പറയാ ചെയ്യുക, യാസോ ലൈക്കോ ഇല്ലാതെ. മറ്റ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു താരതമ്യം ഉണ്ടാവുക, അതിശയോക്തി കിടത്തി പറയാ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം, ഐ എം സോ ഹംഗ്രി ഐ കുഡ് ഈറ്റ് എ ഹോഴ്സ്. ഒരു കുതിരയെ തിന്നാനും മാത്രം വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനൊറ്റക്ക് ഒരു കുതിരയെ തിന്നാൻ കഴിയൂല. അതൊരു എക്സാജറേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആലോചിച്ച് എഴുതുക,
ലൈഫ് ഈസ് എ ഹൈവേ, ലൈഫ് ഹൈവേ ആണ്, രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഹീസ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ വിൻഡ്. ക്യാൻ സംവൺ റൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എ വിൻഡ്? വിൻഡിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഒരാൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയുമോ? അതും എക്സാജറേഷൻ ആണ്. ഷീസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ഹിൽസ്, ഹിൽസിനേക്കോളും പ്രായമുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? ഹെർ ഐസ് വർ ഡയമണ്ട്സ്, അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഡയമണ്ടുകളാണ്, വജ്രമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. Now you can see the answers. Hyperbole, I am so hungry I could eat a horse. He is running faster than the wind. She is as old as the hills. Life is a metaphor. Life is a highway. Her eyes were diamonds. Okay, these main ideas in these two stanzas. The rain springs up from the depths of the seas and the oceans. The oceans. It soars to great heights with the breeze and then returns to its source. Thus, rain is caused by a cyclic process. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ചക്രമായിട്ടാണ് അത് വരിക. Out of its carrying attitude towards the earth, this natural phenomenon comes down to nourish, refresh and regenerate the flowers and trees in a million little ways. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം താഴോട്ട് വരും, നറിഷ് ചെയ്യുന്നു, പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും അതിന് നന്നാക്കി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത്, ജെനുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന്. അതായത് നമുക്കറിയാം, വേനൽക്കാലം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു പൂവോ അല്ലെ ഒരു ചെടിയോ പ്ലാന്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മഴ പെയ്യുന്നതോടെ എല്ലാം സ്പൗട്ട് ചെയ്ത് വരും. നമുക്കറിയാം, അതാണ് regenerate കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ then flowers and the trees in a million little ways. The fact is that only those with sensitive heart can perceive. കാണുക, perceive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the soothing feel, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. റെഡി അല്ലേ? affectionate nature and caring attitude of the rain. ക്ലിയർ ആണ്? affectionate വാത്സല്യമുള്ളതാണ്, caring attitude ഒരു കരുതലുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. 4 വരിന്റെ ഏതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് ആണ് മനസ്സിലായിട്ട് 4 സ്റ്റാൻഡ്സ്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, now hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Meet you again. Goodbye.